बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, जब से चाइना से डिमांड बढ़ी है गधों की खालों की, तब से आप जानते हैं कि एक तो बाकायदा यानी कि प्रॉपर जिसे आप कहिए सरकारी तौर पे KPK में एक गधों की अफजाइश का एक सेंटर जो है उसके कायम करने का भी मामला चला। और लेकिन बाकी जो शहर हैं, ख़ासतौर पे पंजाब के जो दीगर शहर हैं, वहाँ पर गधों के रेट्स में गधों की जो नर्ख हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और वजह यह है कि खालें जो हैं वो चाइना भेज दी जाती हैं, चूँकि वहाँ के ताजरों को दरकार है। मगर सवाल पैदा होता है कि गोश्त किधर जाता है। हंसी मजाक अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि गोश्त जो है वो फिर होटलों को और शादी हालों को और शहरों में सप्लाई हो जाता है। सबसे ज़्यादा खपत एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर शहर में है। चौधरी साहब जो है हमारे, वो भी गधों के इस कारोबार में, गधों की खालों के इस कारोबार में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है डेरे पे। शाह जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि खोतियां दे नर्ख वधदे जा रहे हैं। मैं अपनी रिसर्च के सिलसिले में बात कर रहा था एक ऐसे शख्स से जिसके पास गधा है, गधा गाड़ी वो चलाता है। तो उससे किस तरीके से रब्ता हुआ, उसने कहा जी तकरीबन 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है जब से ये खालों वाला सिलसिला शुरू हुआ है, खालों की फरोख्त वाला। शाह जी, सियासी खोता 40-50 हज़ार का मिलता जी जब से ये खालों की खरीदो फरोख्त वाला मामला शुरू हुआ है जी। शाह जी, सियासी खोता 40-50 हज़ार का हो गया जी, गैर सियासी 600 का मिल जाता। जेड़ा ब्यूरोक्रेट खोता हरी पूछल वाला वो भी 20-25 हज़ार का जी, प्राइवेट खोता 800-900 का मिल जाता। ਤੇ ਸ਼ਾਜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਖੋਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਟੇ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਲੋਟਿਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਖੋਤੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। शाह जी, ये मस्कीन खोते होंगे ने, हिक के भावें इस्लामाबाद लै जाओ भावें लाहौर लै। शाह जी, ये खोते इन्ने वफादार होंगे ने, मालक ते कोई मुश्किल वक्त आ जाए ते गड्डी दे अगे लम्मे पै जाए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਬੌਨਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मालक अंदरों लख तरले करने हटते ने। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲੇ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बड़ी आते किसी ने उदा दिता ते खोते तो खच्चर कर दिया। ओ मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। आ भी चौधरी हशमत कुत्ते वाला हो, तुसी नाल बैठे तो बंदा समझ ही जांदा। ओ मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं। ਚੌਧਰੀ ਖਾਲੀ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? चौधरी हशमत तेनू मुबारक होवे, और तेरे वास्ते खुशखबरी लेके आया, नवा कारोबार लेके आया जिदे नाल तेरे तबक रोशन 14 हो जाणगे। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਨਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਚ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵੇਖ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈ। चौधरी अपने ना कराई, तेन कोई बीमारी निकल आनी। ਨਿਕਲ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। आ चौधरी बिल्लियां वाला एदी गल ते यकीन नहीं करना चौधरी। पिछली बारी भी सारे मुर्दे साडे तो नाराज हो गए। ਤੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਮੁਰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਓ, ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਭਣਗੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਮਲੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਪੈਸੇ ਐ ਵੇ, ਟੇਰਾਂ ਦੇ ਟੇਰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਦੱਸ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣੇ। मैं सर्दियों का सुन के समझिया कि चौधरी नूं मूंगफली लवाउण लगा। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੂਟ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੀ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੁਗੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਲਗੋਦੇ ਵਰਗਾ। ਆਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹ 10 ਰਜਾਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ 20 ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ 10 ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ 10 ਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਤਕੀਏ ਫ੍ਰੀ। जिस रजाई चों अद्धा रूम कड्डांगे अगों गल नहीं पै जाएगी। दूसरे चौधरी माजिद साहब,
एक तो जब आप आते हैं ऐसा कारोबार लेके आते हैं जिसके एंड पे चौधरी साहब को छित्र पड़े, एक बात। दूसरे, इतने जहीन आदमी हैं, आप ढंग का कारोबार क्यों नहीं करते? आप हमेशा 2 नंबर कारोबार क्यों कंसीव करते हैं? 1 नंबर च बचदा की है? अब अगर आप किसी रजाई या लिहाफ में से आधी रुई निकाल लेंगे तो उसमें जान क्या बचेगी? ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਨ, ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜਾ weight ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। मेरा मतलब यह है कि उसमें गर्माइश नहीं रहेगी, लोगों को सर्दी लगेगी। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ 2-2 ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣ। ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਬਿਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਆਉ ਵਾਉ 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 ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਉ ਨੂੰ ਵਾਹੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ। अच्छा नहीं, जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये करें आप 100 बिस्मिल्लाह, मगर काम वो करें जो दयानतदारी से करें, ईमानदारी से करें, पूरे उसके जो मयार है उसका ख्याल रखें, 2 नंबरी ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। ਲੋ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਮਿਆਉ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਲ ਚੋਲੀ ਕਰ। चौधरी साहब ये बहुत पैसे दे रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? 1 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਓਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੀ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀਪੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਚ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਨਾਈ ਚੌਧਰੀ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਤੀ ਏ। ਹੱਥ ਸੁੱਟ। ਖੋਤਾ ਖੋਤੀ ਨਾ ਖਾਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਖੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਖੋਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਹੀ, ਬਰੈਲਰ ਖੋਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਰੈਲਰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਲੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਰੀ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ। चौधरी साहब खुदा का खौफ करें, यहाँ इतने गधे कहाँ से आएंगे? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਤੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਧਰ ਆ ਖੋਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। मेरी बात सुने चौधरी साहब, वो केपीके में तो सरकारी तौर पे मामलात चल रहे हैं गधों की अफजाइश के हवाले से, वहां से तो फिर भी सप्लाई दे सकते हैं, आप कहां से लाएंगे? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, 100-150 ਖੋਤਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇੰਨੇ ਖੋਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। नहीं मैं इसमें नहीं हूँ, मुझे नहीं। क्या लेना देना? नहीं, मैं तो नहीं। समझा रहा हूँ उन्हें कि ये मत करें, सप्लाई नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने गधे कहां से लाएंगे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦੇ नहीं, मैं ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल मैं गवाही ये दे सकता हूँ कि 2 नंबरी का काम मेरे सामने हुआ है। 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਹ ਗਧਾ ਖਰੀਦਣਾ। बिल्कुल, इसलिए कि इतने गधे आप पूरे नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 50 ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਖੱਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਲ ਪਾਟੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡਨ ਡਨ ਡਨਾਡਨ ਡਨ। ਮਿਆਉ ਵਾਉ। ਉਹ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਅਛੂ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताएं, ये 2 दिनों में 50 गधे कहां से पैदा करेंगे आप? ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, 100 ਗਧਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿਓ। ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਚਮਚਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਬਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, जी ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ
ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਚਮਚਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਤਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਵੇ 2 ਛੋਟੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ ਖਾਣ ਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ 1-2 ਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਡਾਈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਚੁਦਰਾਣੀ ਹੁਣ ਘੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਚੁਦਰਾਣੀ तेरे लिए छोटे पावे बड़े शौक ना बनवाए ने। चौधरी साहब आप, मैं तो समझा आप मजाक कर रहे थे। शाह जी तुसी क्यों रौला पाउंडे, तुसी भी खाने ने? नहीं मैंने नहीं खाने, लेकिन खुदा का खौफ करें आप अपनी बेगम को ये जानते हुए भी कि वो पाए किस। ओ चुदरानी बड़े शौक ना खांदी है शाह जी, मिखा कट के। हाय चुदरानी ऐसे मजेदार पावे तुहाडे लिए मंगवाए ने, बस आउण वाले ही ने। अद्धे ट्रक ते लाहौर पैक करके भेज देने, क्योंकि लाहौरीए बड़े शौक ना खांदे ने। 20 रुपए का एडा प्याला भर जांदा। ओ वेखो ना जिन्हां ने खादे ने किड्डे शौक ना संडे ने। मेरे ख्याल शोरा से ज्यादा पी गए ने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, देखते हैं कि चौधरी साहब इतने सारे गधे कहाँ से इकट्ठे करते हैं और अंजाम क्या होता है। आप देख रहे हैं सियासी चक्कर।